اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا، اب تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت پہنچی، آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ کہنے لگی ایک تو رہے ہو، اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، اپنے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا، وہ لٹک کے نیچے آ گیا، دودھ سے بھر گیا، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دیا اور آپ چلے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ پاگل ہے، چل نہیں سکتی، اس وقت دودھ کہاں سے آ گیا؟ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، اس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا، مجھے میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا طاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجرة ولم تجر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه ستع فكح الأحبر أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتے، عظیم الہامہ، خوبصورت سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کا لباس، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا، پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا، زج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت، آج کل کیسے یہ پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی، جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے، فی عینیہ دعج،
آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سیاہ اشکل لمبی اہدب یہ یہ بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا انجل ابرج اہدب احوج ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے جل نظر الملاحظہ ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی تو سب آپ کے سامنے ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا اشفارہ وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے باریک لہو نور یعلوہ یہاں نور نظر آتا تھا چمکتا ہوا علی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کی مسکراہٹ کے دوران سہل الخدین کہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کمزور ہوں نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کف اللحیہ داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے اور کاننا انقہو جید دمیا اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی خوبصورت گلائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی صوتہ سحل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں وہ مکے میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کی نہ سننا انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈالی کہ میں سنتے ہی طواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے طرف کھڑے ہو تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے لگے من ہوا مکے والوں نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے تو طفیل کہنے لگے میرے جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ آپ نے سلام پھیرا طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سناؤ آپ نے چند جملے بولے ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن به واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له تو تڑپ گئے میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن به واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز وعید ما بین المنکبین چوڑی چھاتی کھلی چھاتی عریض الصدر چوڑا سینہ سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ کھبے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے تو ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہنسے گڑ 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 میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے بھائی احتیاط سے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے خوب ڈٹ کے کھا لینا حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ کلو واشربوا ولا تسرفوا اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے تو
تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم نہیں کھا سکتا تھا؟ مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو. بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی. میرے نبی ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے، ایک، دو کبھی نہیں کھائے. زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. ہماری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کٹی رکھو دکھا دیا. ایک ہے 8 دن کا پکا کے کٹھے ٹھوک دیا اندر. ہم نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب بھی برتن صاف کیتی جاندے ہیں. اب بھی کینیڈا پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کے مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور تو خود ہی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن والصدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر، سب طرف بالکل ایسے سیدھا. کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا. چند لقمے، جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم، چمکتا ہوا. راہ بر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور زال قلم، پورا قلم اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے. تھوڑی گردن بھی جھکی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے. جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. اور اپنے نبی کے اخلاق دیکھو. یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کو سنتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا. بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، کان ادھر ہوتی ہے. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیا. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک
खातून स्कूल टीचर थी, तो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी, मार्किंग करके। उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो। तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना तवज्जो नहीं देते जितना अपने फ़ोन को तवज्जो देते हैं। मैं उनसे बात भी करूँ तो वो अपने फ़ोन में लगे होते हैं और उसी में लगे लगे मुझसे बात करते हैं। मुझे मेरा जी चाहता है मैं भी स्मार्टफोन लूँ। तो उनके खामन ने पूछा तो क्यों रोई हो, कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है ये। और तो रोल नंबर था ना, इनको तो पता था किसका रोल नंबर है, आपको नहीं पता था, कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अब आप तो अपना कल्चर भूल गए। मरासी बड़ी एक आलीशान कौम होती है हमारे पंजाब में, तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है, मिरासियां दा पुत्र जमे उन्हें चुम चुम के मार छड़े। तो ये स्मार्टफोन ने तुम्हें टॉयलेट में भी फारिग नहीं रखा, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते बैठे। तो हर चीज़ की एक तरतीब है। मेरे नबी जब किसी की सुनते थे तो पूरी तरह मुतवज्जो होते, छोटे को भी इज्जत देते थे, बड़े को भी इज्जत देते थे। मेरे और अल्लाह के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ये वास्ता है, ये राबिता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ढलना है उस महबूब के तरीके में जिससे मेरे अल्लाह ने पसंद किया। फला व रब्बिक, ये कुरान की पहली कसम है। वल असर, ये कुरान की आखिरी कसम है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये कसम है मेरे महबूब आपके रब की, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है और इजहार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इजहार मोहब्बत की आखिरी 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 शक्ल होती है कि कसम उठाने वाला अपने आप को दो बना दे। मुझे आपके रब की कसम, कनाडा वालों को बता दें जब तक आपके तरीक़ों पर नहीं आएंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी को राज़ी करना, उनके खुशी को हासिल करना। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे होकर मेरे घर के सहन में उसके चंद आते हैं शाखे, जब फल लगता है तो वो गिर जाता है तो मेरे बच्चे उठाते हैं तो उधर से दौड़ के आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। आप उसे कहें कि बच्चों पे इतनी सख्ती ना करें। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था, आपने उसे बुलाकर कहा कि ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मुझसे एक खजूर दे दो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, कोई और होती तो मैं दे देता। चुप हो गए, वो चले गए। एक साहबी बैठे थे, अबू दाहदा, या रसूल अल्लाह मैं ले दूँ, मुझे आप वादा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं आप मुझे जन्नत में लेकर देंगे? आपने कहा। तो पीछे पहुंच गए, कहने लगे भाई खजूर का सौदा करो। जाओ जाओ, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं बेची, तुम्हें कैसे बेच दूँ? कहने लगे जो तेरे मुंह में आता कीमत मांगो। कहने लगा अपना बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें थी। तो कहने लगा की बात है, तो चलो बाग तेरा, खजूर मेरी। तो ठीक, मुझे और क्या चाहिए? 600 खजूरों का बाग। दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद ली, आप अब उसको दे दें। आपने कहा मुझे तो देने, तुम्हें कैसे दे दी? अजी मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर उससे ले ली, 600 खजूरों का। आपने कहा हमारा पिछला सौदा कैंसिल, पहले था एक खजूर लेकर दूंगा, अब तेरा मेरा सौदा ये है कि तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बागात भी मिल गए और तेरे लिए घर भी तैयार हो गए। कम मिन अज़क़िन रदाहा वदारिन फ़याहा अबिद्दाह दाहा। उन्होंने वहीं से छलांग लगाई और दौड़े दौड़े भाग गए, अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होकर कहा उम्मु दाहदा बाहर आ जाओ, हमने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को दे दिया। ये मेरे अजीज़ों जहाँ भी रहो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना साथी बना लो, तो ये जहान भी आपका है, वो जहान भी आपका है। कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, चंद फ़राइज़ हैं, 5 वक्त की नमाज है, क्या ज़ोर लगता है, कितनी देर लगती है 5 वक्त नमाज में, कितनी देर लगती है? मुसाफिर हो तो आधी हो जाती। रोज़ा साल के बाद आता है, आपके तो रोज़े ठंडे होते हैं, चलो लंबे होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं, हमारे रोज़े तो बड़े गर्म होते हैं, वो भी साल के बाद है। उसमें बीमार हो जाओ तो माफ़ है, सफ़र में हो तो माफ़ है, बाद में रख लेना। ज़कात वो मालदार पर है,
हज मालदार पर है, गरीब पर न ज़कात है न हज है, तो पीछे सिर्फ एक नमाज रह जाती है। नमाज एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है, इसे हर हाल में अदा करो। अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो मुझे मैदान करबला में मेरे नबी के नवासे जब गर्दन उड़ाई जा रही थी और नमाज का टाइम हुआ है, तो आपने कूफे वालों से कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो आपने फरमाया फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने आधों को लड़ाई पे लगा दिया और आधों के साथ मिलकर आपने नमाज अदा फरमाई। फिर उनको लड़ाई पे लगा दिया और पहलों को कहा नमाज पढ़ने को, और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। तो एक नमाज ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान को, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हजरात भी हैं। मेरे नबी की ज़िंदगी में नमाज, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और लेडी डॉक्टर ही कह लो, दाई शिफा बिनत असद, उन्होंने आपको माँ के पहलू में लिटाया, तो आपने एकदम ऐसे करोड़ बदली, लंबा सजदा किया और उसके बाद सर उठा के यूं किया और इस हाथ का सहारा लेकर इस हाथ को यूं उठाया और ऐसे उंगली को किया, तो पूरे आलम में नूर ही नूर फैल गया और आप गिरे। बच्चा जैसे होता है वैसे आते ही ऐलान किया कि मैं सजदे लेकर आ रहा हूँ। और जब आप दुनिया से जा रहे तो आपने कहा नमाज 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 ना छोड़ना। इबादत में एक नमाज ऐसी है जिसमें गुंजाइश नहीं। और उसके बाद दूसरी जिंदगी में चंद चीज़ें उन सब का खुलासा करूं तो चार चीज़ें, सबका खुलासा करूं तो चार बातें। भी हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया अरबउन मन कुन्न फीह आदर्रहु मा फातहु मिन दुनिया। चार बातें ले लें इस सारे हॉल के हाजरीन हाजरात सामीन सामियात, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। चार बातें, सब कुछ मिल गया। सिद्क़ हदीसिन, हिफ्ज़ु अमानतिन, हुस्नु खलीक़तिन, रिफ़्क़तुन फ़ी तुअमतिन। चार बातें, सच बोले झूठ न बोले, सच बोले झूठ न बोले, ईमानदारी से काम करें, धोखा ना दें, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक ना हो, रिस्क हलाल हो, हराम ना हो। चार बातें जो कर लेगा तो पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा। इबादत के बाद नमाज फराइज, एक सच्चाई हो, एक दयानतदारी हो, एक अखलाक अच्छे हों और एक रिस्क हलाल हो, तो हर चीज़ आपके ताबे अल्लाह ताला कर देगा। ये पूरे का पूरा दीन है जो मेरे नबी लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। यहाँ के माहौल में दौड़ लगी हुई है और एक दूसरे को ख्याल करना या उसके लिए वक्त निकालना, ख़ास तौर पर यहाँ वालिदैन पूरी दुनिया में परेशान हैं, लेकिन इन मुल्कों में ज़्यादा परेशान हैं। ये नहीं सिस्टम ऐसा है या कदर कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था काश मेरी माँ ज़िंदा होती, उन लोग देखते मैं क्या करता। मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। एक साहबी का पैगाम आया उनकी बेगम का कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेज़ी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा ये नहीं पढ़ा जाता। ऐसे बोल रहे हैं, नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। हमने कहा बुलाओ, माँ आ गई। हमने कहा तुम इससे नाराज़ हो? कहा जी नाराज़ हो। क्या नाराज़गी है? या रसूलल्लाह बदतमीज़ी से बोलता था, बस और कोई नाराज़गी। बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, मुझसे बोलता है तो सख्त हो रैश होकर बोलता। आपने कहा माफ़ करते हो? कहा नहीं मैं नहीं माफ़ करता। आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूँ फिर सिफारिश करोगे? हाँ हाँ फिर तो करूँगा। अगर तूने माफ़ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल दे। मैं नहीं मैं माफ़ करता हूँ। तो माँ ने कहा मैं माफ़ करती हूँ। आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उसमें ज़मीन आसमान की लानत, उनकी न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका। मुझे आप अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, आप फैमिलीज़ वाले हैं, अपने माँ बाप को इज्जत दें, अपने माँ बाप के पाँव धोकर भी उनकी दुआ ले लें। वो दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। माँ बाप की दुआएँ वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से सातों आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़मीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं।
दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फलां आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला, तो उसको देखने चले। देखा तो एक आम आदमी जैसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाजार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई, उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया, आटा गूंदने लगा, आटे को रख दिया, फिर सालन तैयार किया, फिर रोटी तैयार की। एक औरत बूढ़ी करके चारपाई पे बैठी हुई थी, उसको हिलाया जुलाया, माँ जी उठ के बैठ गई। तो उसको हाथ का सहारा दे के खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, खिलाता रहा। जब उसने कहा बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, खुली कराई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझे नहीं कि ये क्या बोल रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा, हुजूर क्या बताऊं क्या कह रही थी, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो ये मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। मैं तो गरीब कसाई हूँ, मूसा तो बहुत बड़ा नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है। मेरे अजीज़ों, मुमकिन है माँ बाप की खिदमत करना, दुआ लेना तुम्हें यहाँ मुश्किल नज़र आए, लेकिन अल्लाह की कसम इसी में आपकी दुनिया छुपी हुई है, इसी में आपकी आखिरत छुपी हुई है। अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो। दूसरा रिश्ता है यहाँ खामिद और बीवी का। पूरे वेस्ट में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तलाक़ की रेशो बढ़ गई है। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे आलीशान रिश्ता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और आपको एक अजब हदीस सुनाऊं, सबसे पहले जो चीज़ क़यामत के दिन मेरी नेकियों और बुराइयों को तोलने के लिए जब अल्लाह तराजू लगाएगा, तो सबसे पहले जो चीज़ तोलने में रखी जाएगी वो मेरा बीवी के साथ सलूक तोला जाएगा, और बीवी का खामिद के साथ सलूक तोला जाएगा। ये वो रिश्ता है जिसको सबसे पहले जन्नत में बुनियाद रखी गई। अल्लाह ने आदम और हव्वा का निकाह पढ़ाकर उन्हें खामिद और बीवी के रिश्ते में जोड़ा, और यही रिश्ता जन्नत में जाके आखिर में भी यही रिश्ता है, खामिद और बीवी का रिश्ता है। मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह की कसम, सिर्फ हमें ज़िंदगी समझाने के लिए की कि घर में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। नमाज के लिए एक लोटा पानी चाहिए, 10 मिनट चाहिए, लेकिन घर में अच्छे अखलाक के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए। बीवी के अखलाक को खामिद के लिए, खामिद के अखलाक को बीवी के लिए। एक इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना बुनियादी रिश्ता है कि तमाम रिश्ते इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। हमारा आम तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम अपने इस रिश्ते को बचाएं बाकी रिश्तों की ज़्यादती से। वालिदैन सख्ती करें तो अपनी बीवी को बचाओ, बीवी सख्ती करे तो अपने वालिदैन को बचाओ। बीच में तुम एक तराजू का काम करो। हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये डॉलर से नहीं खूबसूरत होगा, ये आपके अखलाक से खूबसूरत होगा। एक मीठा बोल वो बीवी के दिल को ख़रीद लेता है, एक मीठा बोल वो खामिद के दिल को ख़रीद लेता है। ऐसी औलाद के साथ भी शिद्दत और सख्ती ना हो, बल्कि नरमी का मामला हो, प्यार मोहब्बत का मामला हो। मेरे नबी ने हसन हुसैन के साथ 7 साल गुजारे, अपने एक नसीहत नहीं की, उनके साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे। इस तरह सिफात मुंतकिल होती चली गई। चंद चीज़ें हैं, इनको करते करते दुनिया से चले गए। दुनिया भी आपकी है,